السلام علیکم۔ موک ٹیسٹ نمبر 34۔ آج کا پہلا سوال، رجب علی بیگ سرور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ، بنارس، دہلی، ممبئی۔ تو رجب علی بیگ سرور جو ہے وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات جو ہے وہ بنارس میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، حالی اور شبلی کس تحریک سے وابستہ تھے؟ حالی اور شبلی یہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 3، ذیل میں 2 زمرے وطنی اعتبار سے صحیح ہیں۔ قلی قطب شاہ وجہی یہ صحیح ہے، گولکنڈہ میں پیدا ہوئے تھے۔ میر تقی میر اور غالب یہ آگرہ میں، تو 2 زمرے صحیح ہیں یہاں۔ سوال نمبر 4، گنج فرشتے کس کی تصنیف ہے؟ گنج فرشتے جو ہے یہ منٹو کی تصنیف ہے، یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 5، کوکھ جلی کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کوکھ جلی بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے، راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 6، دل کسی کا دوست نہیں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ دل کسی کا دوست نہیں یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے اور کرشن چند کا۔ سوال نمبر 7، پتجھڑ کی آواز کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ پتجھڑ کی آواز جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 8، اپنے دکھ مجھے دے دو میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے، نیٹ کے نصاب میں شامل ہے اور اس میں کل 9 افسانے شامل ہیں۔ سوال نمبر 9، شیشے کے گھر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ شیشے کے گھر قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 10، انتظار کس شاعر کی نظم ہے؟ انتظار جو ہے یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے، انتظار، اور اس کا پہلا شعر ہے، گزر رہے ہیں شب و روز تم نہیں آتی، ریاض زیست ہے آزردہ بہار ابھی۔ اور اس کا آخری شعر یہ ہے نظم انتظار کا، غلط تھا دعویٰ صبر و شکیب آ جاؤ، قرار خاطر بے تاب تھک گیا ہوں میں۔ سوال نمبر 11، نظم کتے کس شاعر کی نظم ہے؟ نظم کتے جو ہے یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے اور اس نظم کی شروعات 3 لائنوں سے ہوئی ہے، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی۔ سوال نمبر 12، تنقیدی اشارے کس ناقد کی تصنیف ہے؟ تنقیدی اشارے یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے، آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ سوال، مسرت سے بصیرت تک تصنیف کے تخلیق کار کون ہیں؟ مسرت سے بصیرت تک آل احمد سرور، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 14، عملی تنقید اور عملی تنقید کس کی تصنیف ہے؟ تو عملی تنقید جو ہے یہ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے، تنقید اور عملی تنقید یہ احتشام حسین کی۔ اس طرح آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 15، ڈرامہ انارکلی میں تیسرے باب کا عنوان کیا ہے؟ ڈرامہ انارکلی میں تیسرے باب کا عنوان موت ہے، اور یہ تینوں جو ہیں ڈرامہ انارکلی کے ہی عنوان ہیں، رقص، موت، عشق، رقص اور موت، یہ تینوں ڈرامہ انارکلی کے ہی عنوان ہیں۔ سوال نمبر 16، ذیل میں صحیح زمرے کے
मिलान कीजिए। ये अफसानवी मजमूए दिए हुए हैं। हम वैशे हैं, ये कृष्णचंद्र का है। हम वैशे हैं। रास्ता बंद है, जिलानी बानो। छोटे जो हैं ये इसमत चुगताई का है। और अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 17, जेल में शौकत सिद्दीकी की नावल की निशानदही कीजिए। जेल में शौकत सिद्दीकी का नावल जो है वो है खुदा की बस्ती। एक चादर मैली सी, राजेंद्र सिंह बेदी। टेढ़ी लकीर, इसमत चुगताई। बस्ती, इंतज़ार हुसैन। खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी। नावल बस्ती के मुसन्निफ़ कौन हैं? अभी ऊपर हम देखे हैं। नावल बस्ती के मुसन्निफ़ हैं इंतज़ार हुसैन। सवाल 19, इंशाअल्लाह खां कहाँ पैदा हुए थे? इंशाअल्लाह खां मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 20, कमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगा हशर काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे। किस नाक़िद की राय है? तो ये मोहम्मद हसन की, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मोहम्मद हसन। सवाल नंबर 21, जेल में कौन सा नावल इस्लाही है? टेढ़ी लकीर, तौबतुन्नसूह, एक चादर मैली सी, बस्ती। जेल में तौबतुन्नसूह जो है नज़ीर अहमद का, ये एक इस्लाही नावल है। सवाल नंबर 22, नावल तौबतुन्नसूह कितनी फ़सलों पर मुश्तमिल है? तो नावल तौबतुन्नसूह जो है इसमें कुल 12 फ़सलें हैं। सवाल नंबर 23, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने PhD की डिग्री जो है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी अमेरिका से हासिल की थी। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी अमेरिका से हासिल की थी। सवाल नंबर 24, नावल उमराव जान अदा की तकनीक कैसी है? तमसीली, बयानिया, मुख्तसर, अफसानवी। नावल उमराव जान अदा की तकनीक जो है ये बयानिया है। अब सवाल नंबर 25 की तरफ चलेंगे। मुज़ामिन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था? मुज़ामिन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था। सवाल नंबर 26, मैं एक मियाँ हूँ किसका इंशाइया है? मैं एक मियाँ हूँ मुज़ामिन पतरस में है, यह पतरस बुखारी का इंशाइया है। सवाल नंबर 27, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, व कम सुखन हूँ कि गोया नहीं ज़ुबां मेरी। इस शेर में कौन सी सिनात का इस्तेमाल हुआ है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सिनात। तो सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, इस शेर में कौन सी सिनात का इस्तेमाल हुआ? तो सिनत अहियाम का इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 28, जब शायर किसी शेर के दोनों मिसरों में हम वज़न अल्फाज अली उल तरतीब लाए तो सिनत को क्या कहते हैं? सिनत तरसी। सवाल नंबर 29, उर्दू का पहला वासवाख्त निगार कौन है? उर्दू का पहला वासवाख्त निगार आबरू है। और इस सिनत वासवाख्त मतलब उस वासवाख्त में महबूब को जली कटी सुनाई जाती है। सवाल नंबर 30, हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? हम्द में खुदा की तारीफ़ होती है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। जिस नज़्म में उसे हम्द कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे नात कहा जाता है। सवाल नंबर 30 के साथ आज के सवालात मुकम्मल हुए।